Hi team. Good morning everyone. Can audible? Can audible team? Yes, sir. Yeah. So yesterday we have discussed something about AWS related thing, like AWS, how to create an AWS account, and then how to launch an instance. We can call, or we are calling it as a EC2 instance, Elastic Compute Cloud. Okay. And how to install a terminal like Git. Okay. And after that, how to connect my machine which have been launched to that using terminal. How can I connect it for use? Okay. So any questions regarding the yesterday's class? Any doubts? I think you all got the video as well. So any questions? ఎవరికైనా ఏమైనా questions ఉన్నాయా నిన్నటి క్లాస్ లో? సో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మంచిది, బట్ సమ్ మెంబర్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్. సో ప్లీజ్ క్రియేట్ ద అకౌంట్, ఎందుకంటే అది కొన్నిసార్లు క్రియేట్ అవ్వదు. ఓకే, కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ once again I'm asking that please create that account first. That is more important. Okay. Now while coming to this class, today we are going to discuss the Linux basic commands. So next 2 days or 3 days we are going to discuss these things. We'll complete it. Okay. So today is Wednesday, Thursday, Friday. So in these 3 days we will complete this. Okay, Linux basics we need to complete it. Then we'll start DevOps, as well as in weekends we'll start with AWS as well. Okay, so for that, first open your AWS console. You know that how to log into the AWS console with your username and password. You know that. And yesterday I keep that one in stop state. Okay, now I should keep that one into running state. So for that, I need to select my machine first. Select that machine. Okay, instant state drop down. Click on this instant state drop down. Then click on start instance. Successfully started. That instance will be started. Right now it is in pending state. Then it slowly it will come into running state. Then we can connect and we can see that Linux commands. Okay, yes, now I got into that running state. Okay, so select the machine. Next step is connect. So you need to click on connect. Then you need to click on SSH client tab. SSH full form is secure shell. S means secure, SH means shell. Okay. Then scroll down under example. Click on that copy symbol. Instances. Right click. Where my PEM file is located. At that location, show more options. Open Git. Okay. Open Git. Then which have been copied, the machine SH client tab under example you copied na, that you need to paste it. అక్కడ మీరు ఏదైతే కాపీ చేశారో ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. Then enter. Then type S. It asking that you want to connect. So I'm giving that S. So I got that normal user. So now Control L, press Control L, Control key and L. Okay, Control L to clear that screen. Okay, so sudo space -i to navigate into the root user. Sudo space -i, sudo su hyphen. So many things are there, but sudo -i I will go with. Okay, so right now I'm in the root user. Yesterday we have done that apt-get update. So today not required, because first time only the machine, first time only we need to update it. Afterwards not required. Okay, so now we'll see the commands. So the first command is pwd. So the full form of pwd is print
working directory. Okay, print working directory. So the pwd command stands for print working directory. It displays the current working location or directory of the user. సో ఇక్కడ pwd అని టైప్ చేస్తే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏ యూజర్ ఏ పాత్ లో ఉన్నాడు, ఎక్కడ ఉన్నాడు అనేది మనకి తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ pwd. ఓకే, జస్ట్ సింపుల్ గా మీరు pwd అని టైప్ చేసి ఎంటర్. సో రూట్ యూజర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే రూట్ అనే పాత్ లో ఉన్నాడు. ఓకే, రూట్ యూజర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. అతను ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నాడు, సో ఈజ్ అండర్ రూట్ డైరెక్టరీ. ఓకే, దట్ ఇస్ ఆల్. ఒకవేళ మీరు నార్మల్ యూజరే తీసుకున్నారనుకో, ఓకే, pwd సింక్ చేంజ్ అయిపోయింది. సో ఉబుంటు అనే యూజర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు, హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాడు, హోమ్ పాత్ లో ఉన్నాడు. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో అది pwd వల్ల మనకి తెలిసేది ఏంటంటే ఓన్లీ జస్ట్ డైరెక్టరీ అంటే మనం ఎక్కడున్నాం, అట్ ప్రెసెంట్ వేర్ ఆర్ వి అనేది మనకు తెలుస్తుంది. దెన్ ls ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ లిస్ట్. సో ఇట్ షోస్ అ లిస్ట్ చూపెడుతుంది మన ఆ సర్వర్లో ఎన్ని డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ చూపెడుతుంది. సో ls లో మళ్ళీ కొన్ని ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. విల్ సీ దట్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. ఓకే, ls స్టాండ్స్ ఫర్ లిస్ట్. It will show the full list or content of a directory. Okay, so దీని గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను. ఈ కమాండ్ గురించి ls కావాలంటే ఇది కావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ టైపింగ్ ఇట్. ఓకే, సో దీని గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడే వస్తుంది, దీనికి చెప్తాను. Okay, ls, type ls now. So it will show the list of files and directories in our system. అంటే మన సర్వర్లో ఏవి ఉన్నాయి ఫైల్స్, ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి. డైరెక్టరీస్ డిఫరెంట్ కలర్ లో ఉంటుంది డైరెక్టరీస్, ఫైల్స్ డిఫరెంట్ వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది. డైరెక్టరీస్ అంటే నథింగ్ బట్ మన ఫోల్డర్స్ లాగా. సో మనం విండోస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్స్ ఎ ఫోల్డర్. ఓకే, బట్ అకార్డింగ్ టు లైనక్స్ ఇట్స్ ఎ డైరెక్టరీ. వీ నీడ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ డైరెక్టరీ అండ్ ఫైల్. ఓకే, సో దీంట్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. విల్ సీ దట్ ఆప్షన్స్. ls లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. విల్ సీ దట్ ఆప్షన్స్ వన్ బై వన్. ls option, the first option -a. Okay, it will give the whole list of directory including the hidden files also. అంటే ఇప్పుడు మనం హిడెన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి మన విండోస్ లో కూడా మన కంట్రోల్ ప్యానెల్కి వెళ్ళి మనం కొన్ని ఫైల్స్ ని ఫోల్డర్స్ ని హైడ్ చేసి ఉంటాం. అవునా, కొన్ని ఫైల్స్ ని హైడ్ చేసి ఉంటాం కదా, అవి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ అది ఓపెన్ చేస్తేనే హిడెన్ ఫైల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ కూడా హిడెన్ ఫైల్స్ ని కూడా చూడాలనుకుంటే ఇన్ లైనక్స్ మీరు హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా చూడాలనుకుంటే ls -a అని ఇస్తే మీకు హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా కనబడతాయి. ఇక్కడ హిడెన్ ఫైల్స్ స్టార్ట్ విత్ డాట్. లైనక్స్ లో హిడెన్ ఫైల్స్ డాట్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి. మనకు అక్కడేమో నార్మల్ గా ఫైల్ నేమ్ ఉంటుంది, F1 అని F2 అని అక్కడ ఉంటుంది విండోస్ లో. బట్ ఇక్కడ హిడెన్ ఫైల్స్ స్టార్ట్ విత్ డాట్. ఓకే, లెట్స్ సీ. అది ఆప్షన్ అన్నమాట. ls -a ఇది రిక్వైర్డ్ అయితేనే మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ls -a. ఓకే, -a is the option to show the list of files and directories including hidden files. See, dot .bash underscore history .bash rc .profile .sh. ఇవి ఎంతమంది కనపడలేదు ప్రీవియస్లీ, ఇవి కనపడలేదు. ఇప్పుడు కనబడుతుంది ఎందుకంటే మనం యూజ్ ద -a ఆప్షన్. -a వల్ల మనకి ఎస్పెషల్ గా హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా కనబడుతుంది, నార్మల్ ls లో కనబడుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ls -ll. సో L అని ఇస్తే దాంట్లో మనకి 7 కాలమ్స్ వస్తాయి. విల్ గెట్ 7 కాలమ్స్.
మొత్తం 7 కాలమ్స్ వస్తాయి. సో ద ఫస్ట్ కాలమ్ ఇండికేట్స్ దట్ రికార్డింగ్ ద ఫైల్ పర్మిషన్, ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ పర్మిషన్. ఫైల్ కానివ్వండి, డైరెక్టరీ కానీ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. అంటే పర్మిషన్ స్పేస్ ఇన్ ద సెన్స్, సో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఇన్ లైనెక్స్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ లాగిన్ ఎట్ ఎ టైం. అవునా? ఇప్పుడు యు ఆర్ ద యూజర్, ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ యువర్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. యూ వాంట్ టు గివ్ ద పర్మిషన్ టు మీ, then only I can able to access. ఆ పర్మిషన్స్ ఎలా వస్తాయంటే దిస్ ఇస్ ద కాలమ్, దిస్ కాలమ్ ఇండికేట్స్ దట్. ఓకే, ఈ కాలంలో మనకి చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఆ ఫైల్ యాక్సెస్ ఉందా లేదా. దాన్ని బట్టి మనం యాక్సెస్ అడిగితే వాళ్ళు యాక్సెస్ ఇస్తే దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రిసోర్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ కాలమ్ టు ఇండికేట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ టు ద ఫైల్. ఆ ఫైల్ కి ఎన్ని లింక్స్ ఉన్నాయి, బై డిఫాల్ట్ గా 1 or 2 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎన్ని లింక్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకి తెలుస్తుంది. అంటే అది ఎన్ని ప్రాసెస్ ఐడీస్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంది అనే దాని మీద చెప్పాను. ప్రాసెస్ ఐడి కూడా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. ఓకే, ప్రాక్ లోన్ చెప్పాను కదా, సేమ్ థింగ్. అండ్ కాలమ్ 3 and 4, కాలమ్ 3 and 4 ఇండికేట్స్ ఓనర్ అండ్ గ్రూప్. ఆ ఫైల్ కానీ డైరెక్టరీ కానీ ఓనర్ ఎవరు. ఓకే, అండ్ ఆ ఫైల్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ గ్రూప్. ఆ ఫైల్ అనేది గ్రూప్ కి సంబంధించిందా లేదా. సో ఒక గ్రూప్ లో ఉన్నదనుకోండి, ఓకే, ఇప్పుడు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది, వాట్సాప్ గ్రూప్. సో ఒక్కరు మెసేజ్ పెడితే అందరు చూడగలరు. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ గ్రూప్ లో యూజర్స్ యాడ్ చేస్తే ఆ గ్రూప్ లో ఏదైనా ఫైల్ ఉందంటే అందరు యూజ్ చేసుకుంటారు. అంటే పర్టికులర్ ఫైల్ అనేది ఆ గ్రూప్ లో ఉందా లేదా, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. ఓనర్ ఎవరు అనేది, ఓనర్ యాక్సెస్ ఉందా లేదా మొత్తం తెలుస్తుంది. ఓనర్ ఎవరు అనేది కూడా తెలుస్తుంది. ఓనర్ ఎవరు, గ్రూప్ ఎవరు, ఏ గ్రూప్ అది. బై డిఫాల్ట్ గా మాత్రం ఓనర్ గ్రూప్ సేమ్ ఉంటుంది, తర్వాత మనం చేంజ్ చేస్తాం. అండ్ కాలమ్ 5 ఇండికేట్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ ఇన్ బైట్స్. ఓకే, సో ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కానీ, ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కానీ దాని యొక్క సైజ్ ఎంత ఉంది అనేది కూడా తెలుసు. అండ్ కాలమ్ 6 షో ద డేట్ అండ్ టైం. కాలమ్ 6 అంటే ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, ఏ రోజున ఏ టైంలో క్రియేట్ చేశారు, టైం స్టాంప్ కూడా చూపెడుతుంది. అండ్ డైరెక్ట్ లాస్ట్ కాలమ్ ఇస్ షోస్ ద ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. ఓకే, లాస్ట్ కాలంలో ఫైల్స్ ఉంటే ఫైల్ డైరెక్టరీ పేర్లు చూపెడుతుంది. ఓకే, ఈ ఆప్షన్ చూద్దాం. లెట్స్ సీ దట్ ఆప్షన్. ఓకే, చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాలం. వీటి గురించి నాకు సపరేట్ క్లాస్ ఉంది, నేను అప్పుడు మాట్లాడతాను. ఈ ఆర్ అంటే ఏంది, డబ్ల్యూ అంటే ఏంది, ఎక్స్ అంటే ఏంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఆర్ ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఐఫోన్ ఉంది, ఎక్స్ ఉంది. వీటి గురించి నేను సపరేట్ గా చెప్తాను. ఇప్పుడు చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి సో సో టుమారో, రేపు వస్తుంది అప్పుడు చెప్తాను ఇది. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా డి అని ఉంది కదా, డి మీన్స్ డైరెక్ట్. ఇట్లా ఐఫోన్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ ఇట్లా ఇక్కడ ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ ఇక్కడ ఐఫోన్ ఉంటే అది ఫైల్, డి ఉంటే డైరెక్టరీ, ఎఫ్ ఉంటే ఫైల్, ఎఫ్ ఉంటే అనుకో ఐఫోన్ ఉంటే ఫైల్. ఓకే, సో దిస్ వాట్ రిలేటెడ్. See, the second column indicates the number of links to the file. Third and fourth indicates the user, owner and group. ఈ డైరెక్టరీకి ఓనర్ ఎవరు, రూట్, యూజర్, గ్రూప్, రూట్, గ్రూప్. బై డిఫాల్ట్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీకి బై డిఫాల్ట్ గా 4096 అండ్ 0 bytes. అండ్ ద టైమ్ స్టాంప్, టుడే ఇస్ September 27th. అండ్ డైరెక్టరీ, నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అండ్ డైరెక్టరీస్. టోటల్ గా 7 కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మనం ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేసిన 3 థింగ్స్ డిస్కస్ చేసాము. సో దట్ ఈస్ వన్ ఇస్ PWD, LS, LS-A అండ్ LS-L. సో మీరు ఆప్షన్స్ ని కంబైన్ కూడా చేయొచ్చు. -A అని ఉంటే ఓన్లీ -A వాడాలి అనేది ఏం లేదు. సందర్భాన్ని బట్టి, రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి LS స్పేస్ -LA కూడా వాడచ్చు. ఎల్ అంటే ఏం చేస్తుంది, అది 7 కాలమ్స్ పెడుతుంది. ఏ అంటే ఏం చేస్తుంది, హిడెన్ ఫైల్స్ వచ్చి పెడుతుంది. అవన్నీ వాడుకోవచ్చు. అంటే రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మనం వాడాలి. ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, బట్ కంబైన్ చేయొచ్చు ఆప్షన్స్ కూడా అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, అండ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఇమీడియట్ గా అక్కడే అడగండి. ఇమీడియట్లీ కెన్ ఆస్క్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్
can ask is here immediately. So and remaining options చూద్దాం. Okay, so remaining options లో మనకి ls space hyphen r. L అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, to show the list of full list format అంటే 7 columns పెడుతుంది. దాంతో పాటుగా r అంటున్నాం. r అంటే ఏంటంటే రివర్స్ ఆర్డర్ లో కనబడుతుంది. ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. ఇంకొకటి ఉంది చూడండి, ls space hyphen li. ఇక్కడ కాంబినేషన్స్, ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే కంబైన్ చేయొచ్చు, లేదనుకుంటే సపరేట్ గా పెట్టచ్చు. ఇక్కడ ls hyphen r పెట్టినా సరిపోతుంది, ఆర్ మీరు ls space hyphen lr పెట్టినా సరే కంబైన్ చేయొచ్చు, లేదంటే సపరేట్ గానే పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఐ అంటే ఇండెక్స్ అండి. మనకి టెక్స్ట్ బుక్స్ లో చిన్నప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది, అంటే పలానా చాప్టర్ ఏ పేజ్ నెంబర్ లో ఉంది, సబ్ టాపిక్ ఏ పేజ్ నెంబర్ ఉంది, ఇలా ఉంటుంది కదా. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇండెక్స్. సో ఆ ఫైల్ కి ఇండెక్స్ నెంబర్ చెప్తుంది అన్నమాట, ఆ డైరెక్టరీకి ఇండెక్స్ నెంబర్ చెప్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐ. అండ్ నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ ద పర్టిక్యులర్ ఫైల్ పర్మిషన్స్, అంటే ఒక ఫైల్ సంబంధించిన ఫుల్ లిస్ట్ చూడాలనుకుంటాం విత్ పర్మిషన్స్, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ls space hyphen l ఫైల్ నేమ్ అంతే. ఒకవేళ డైరెక్టరీ చూడాలనుకుంటే ls hyphen ld డైరెక్టరీ. ఓకే, సో అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, లేదంటే పర్టికులర్ డైరెక్టరీ సంబంధించిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే లాస్ట్ వన్, ls space hyphen capital R. క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే ఇది ట్రీ స్ట్రక్చర్ లో కనబడుతుంది. మనకి డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అంటే ట్రీ స్ట్రక్చర్ లో కనబడుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ దీస్ ఆప్షన్స్. ఇంకా చాలా ఉండొచ్చు, బట్ దిస్ ఈస్ ఎనఫ్. ఓకే, లెట్స్ విల్ సిట్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. ఓకే, ls space hyphen l r రివర్స్ ఆర్డర్ లో కనబడాలి. సో ఇంతకుముందు మనకి ఎలా కనపడాయి, ఫస్ట్ డైరెక్టరీస్, తర్వాత ఫైల్స్, తర్వాత స్నాప్ కనబడేది. చూద్దాం. ఓకే, రివర్స్ లోకి వచ్చేస్తాం మొత్తం. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ls space hyphen li. ఇండెక్స్ నెంబర్ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫర్ డైరెక్టరీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫైల్స్. Okay, then what is the next one? So ls hyphen l particular file complete information చూడాలనుకుంటే ls space hyphen l space file name. Okay, ls space hyphen l. l అంటే మొత్తం కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ ఫైల్ కి సంబంధించిందే కావాలని, ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ కావాలంటే ఇట్లా పెట్టుకుంటాం. గాట్ ఇట్? 7 కాలమ్స్ కనబడుతున్నాయి కదా, దట్స్ ఇట్. ఒకవేళ డైరెక్టరీ కావాలనుకుంటున్నాను, ఐ వాంట్ డైరెక్టరీ ఇన్ఫర్మేషన్, కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏ డైరెక్టరీ, పర్టికులర్ డైరెక్టరీ, ls hyphen l d. ఆప్షన్స్ రెండు కాంబినేషన్, l మీన్స్ లాంగ్ లిస్ట్, d మీన్స్ డైరెక్టరీ పేరు. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ ఈస్ ls hyphen capital R, అంటే ట్రీ స్ట్రక్చర్ లో కనబడుతుంది. క్యాపిటల్ ఆర్ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ డాట్, ఓకే, తర్వాత dir. ఇవన్నీ కంప్లీట్, ఇది కంప్లీట్ లిస్ట్, ఇది కంప్లీట్ లిస్ట్. అందులో మళ్ళీ డిఆర్ లో మళ్ళీ ఇంకేమైనా ఉన్నాయి లోపల, డైరెక్టరీలో మళ్ళీ ఇంకేమైనా ఉండొచ్చు కదా ఫైల్స్, ఇట్లా ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ఏం లేవు. 2 లో కూడా వెళ్ళావు, 3 లో కూడా వెళ్ళావు. స్నాప్ లో 2 ఉన్నాయి, 2 డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి, అమెజాన్ SSM ఏజెంట్ అని LSG అని. ఓకే, ఇది స్నాప్, ఇది ఒక డైరెక్టరీ. ఆ డైరెక్టరీలో మళ్ళీ 2 డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి. మన ఫోల్డర్స్ పెట్టుకోవచ్చు కదా, అలాగే అనమాట. అంటే ఇట్లా ట్రీ స్ట్రక్చర్ లా కనబడుతుంది. మళ్ళీ దీంట్లో మళ్ళీ
1 2 3 3 డైరెక్టరీస్ ఒక ఫైల్ ఉంది చూసాం LSD ఇట్లా ఒక్కొక్క దాని గురించి మళ్ళీ సపరేట్ డీటెయిల్ గా చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, అసలు అన్ని ఏవి ఉన్నాయి ఫస్ట్, మళ్ళీ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఏమి ఉన్నాయి అని అన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేస్తుంది అనమాట. అది ఫైల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఎల్స్. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ టీమ్? Anyone having any questions? Hari, Madhukumar, Mani, Masuri, Teja? No, sir. So next we'll see that creation of files. In Linux, how we'll create a file? We have 4 methods. First one is the cat command. Second one is a touch command. Then is the VI editor. Then nano. Okay, these are the 4 types, out of which we'll use all the things. But majorly we'll use in real world VI. VI. Sometimes only cat. Okay. So let's see each and everything now. Okay. Cat full form is concatenate. Okay. Command is used to create a file and to display and append the contents of a file. So cat full form is concatenate. What it will do? Adi em chestunadi, file create cheyadaniki ఉపయోగపడుతుంది అండ్ డిస్ప్లే అంటే వ్యూ, మనం వ్యూ చేయొచ్చు, అలాగే అపెండ్ కూడా చేయొచ్చు. అపెండ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ మీరు ఆల్రెడీ కొంత కంటెంట్ ఉంది దాంట్లో, అది కాకుండా ఐ వాంట్ యాడ్ మోర్ లైన్స్ టు ద ఫైల్. సో యూజింగ్ క్యాట్ వీ కెన్ డూ దట్. యూజింగ్ క్యాట్ వీ కెన్ క్రియేట్, వీ కెన్ వ్యూ ఆర్ డిస్ప్లే అండ్ వీ కెన్ అపెండ్. 3 things చేయొచ్చు, కానీ వీ కాంట్ మాడిఫై ఇట్. దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ క్యాట్. మాడిఫై మాత్రం చేయలేదు. ఉన్న కంటెంట్ ని మాడిఫై చేయాలనుకోండి, యూ కాంట్. దట్ ఈస్ అ డిసడ్వాంటేజ్ యూజింగ్ క్యాట్. క్రియేట్ చేయొచ్చు, క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మనం కంటెంట్ ఇస్తాం. ఓకే, దెన్ సేవ్ ఇట్, దెన్ వీ కెన్ డిస్ప్లే వ్యూ, వీ కెన్ చూడొచ్చు, దెన్ వీ కెన్ అపెండ్, వీ కెన్ యాడ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ టు ద ఫైల్, బట్ వీ కాంట్ మాడిఫై. ఓకే, లెట్స్ సీ ద 3 things now. ఆ 3 things చూద్దాం. క్రియేషన్ ఆఫ్ ఫైల్, వ్యూ అండ్ అపెండ్. ఓకే, 3 చూద్దాం. cat space. Okay, then greater than symbol ఉంటుంది, greater than less than symbol ఉంటుంది, అది పర్టికులర్ చేయాలి. ఓకే, సో దెన్ స్పేస్. నెక్స్ట్ ద ఫైల్ నేమ్ మీరు యూనిట్ గివ్ ద న్యూ ఫైల్ నేమ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు ఇస్తున్నది రీడైరెక్ట్ చేస్తున్నారు, గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి. సో దానికి ఏమర్థం అవుతుంది అంటే ఇది కొత్త ఫైల్ అని అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో F4 ఫైల్ నేమ్ అండ్ ప్రెస్ ఎంటర్ అండ్ ఎంటర్ ద డేటా. ఇప్పుడు ఆ ఫైల్లోకి డేటా ఎంటర్ చేయండి, ఆ ఫైల్లోకి మీరు డేటా ఎంటర్ చేయాలి. సో నేను ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాను డేటా. సో ఏదో ఒక డేటా నేను తీసుకుంటున్నాను, ఏ డేటా అయినా పర్వాలేదు. సో దిస్ ఈజ్ మై డేటా. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ద డేటా, మీరు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ డేటా ఎంటర్ అయిపోయింది. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు సేవ్ ఇట్. ఫస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి, దెన్ ప్రెస్ కంట్రోల్ డి.
then this file has been sent. First file create చేయడానికి cat space that symbol greater than లాంటి symbol, then space, then file name. కొత్త ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వండి. దెన్ కంటెంట్ యాడ్ చేయడము, కాపీ పేస్ట్ చేయడము, లేదంటే మీరే టైప్ చేయడము చేయండి. వన్స్ యూఆర్ డన్, యువర్ డేటా ఇస్ కంప్లీటెడ్, then first press enter to save. Press enter, then after press Ctrl D, then it will be saved. Now if I want to view the data in that file, ఆ ఫైల్లో ఉన్న డేటాని చూడాలంటే సింపుల్ గా cat space file name. ఇప్పుడు సింబల్ అవసరం లేదు, సింబల్తో అవసరం. అబ్జర్వ్ చేయండి, క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సింబల్ we need, but right now we are viewing that symbol is not required. Okay, next one ఏంటి, I want to append చేయాలి అనుకుంటే cat space double greater than symbol, then file name F4. మీరు అపెండ్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న లైన్స్ కనబడవు. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా 2 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, డేటా ఉంది కదా, ఆ డేటా మనకు కనబడదు. దట్ డేటా ఈస్ నాట్ విజిబుల్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజ్. ఆ డేటా విజిబుల్ అవ్వదు మనకు. ఓకే, సో ఓకే, నేను అపెండ్ అంటే ఒక లైన్ యాడ్ చేశాను. అంటే ప్రీవియస్ లో ఉన్న 2 లైన్స్ కి ఐ యాడెడ్ 1 లైన్. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు సేవ్ ఇట్. ప్రెస్ ఎంటర్, దెన్ అగైన్ సేమ్ Ctrl D. ఇప్పుడు అగైన్ ఐ వాంట్ టు వ్యూ ద డేటా. Again I want to view the data. So cat simply F4. Now we'll get 3 lines. ఆ లైన్స్ అన్ని కూడా వచ్చేస్తాయి. Got it? So ఈ విధంగా cat will be used to create a file, okay, and to display it. We can view it and we can add the content. And the disadvantages are we can't modify the file, as well as while appending, the previous content will not be visible. Okay, that is one. Any questions team up here? Anyone using cat? Now we'll see some options in cat. Okay, so the option is that I want to transfer the contents of file 1 and 2 to file 3. So నేను 2, నా దగ్గర 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 ఫైల్స్ లో డేటా ఉంది. ఆ 2 ఫైల్స్ లో డేటాని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇంకొక కొత్త ఫైల్ కానీ ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్లో కానీ మూవ్ చేయాలి. మూవ్ కాదు, కాపీ చేయాలి. సో యూజింగ్ క్యాట్ ఇట్ విల్ బి పాసిబుల్. ఓకే, సో ఫైల్ 1, ఫైల్ 2, డబల్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్, దెన్ ఫైల్ 3. ఈ ఫైల్ 3 అనేది న్యూ ఫైల్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ డేటా ఉన్న ఫైల్ కూడా అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ వన్. విల్ సీ దట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్. నా దగ్గర ఇప్పుడు F4 లో మాత్రమే కంటెంట్ ఉంది. F4 లో మాత్రమే కంటెంట్ ఉంది. ఒక ఫైల్ అని ఉంది. ఇంకొక ఫైల్ మనం చూద్దాం. ఓకే, మన ఫైల్ ఇంకోటి చూద్దాం. క్యాట్ గ్రేటర్ దెన్ AF5. I want to insert the data here. Okay, then enter. Next line లో మళ్ళీ ఇంకో కంటెంట్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, యాడెడ్. నేను 3 లైన్స్ దాంట్లో ఆ ఫైల్లో ఇన్సర్ట్ చేశాను. దెన్
ఇప్పుడు సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు సేవ్ ఇట్. ప్రెస్ ఎంటర్, దెన్ కంట్రోల్ డి. సో ఇప్పుడు నాకు F5 లో కంటెంట్ ఉంది, F4 లో కంటెంట్ ఉంది. ఈ రెండు డేటాని ఐ వాంట్ టు సెండ్ ఇట్ టు F6 అనే కొత్త ఫైల్కి పంపించాలి. ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ కూడా పంపించచ్చు. ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్స్ ఆల్రెడీ నాకు అక్కడ F1, F2, F3 ఉన్నాయి, బట్ డేటా లేదు. ఒక్కొక్కసారి డేటా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం. క్యాట్ స్పేస్ F4 ఎఫ్, మీరు ఏ ఫైల్ అయితే ఫస్ట్ ఇస్తారో ఆ ఫైల్ కంటెంట్ ఫస్ట్ కాపీ అవుతుంది, తర్వాత ఇంకొక ఫైల్ కంటెంట్ అలా. ఓకే, F5 దెన్ F1 అనుకుందాం. F1 ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను, డేటా లేదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చెక్. చూడండి, F4 first we will able to see the F4 data, F4 file data, then after F5 file data. Okay, in this way we can copy the content from multiple files to single file. Okay, got it? This is what using cat, this is the option either. And the second method, we are going to see the second method, that is touch. So using touch command, we'll able to create a file with 0 bytes. మనము 0 bytes తో ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇందాక మనం క్యాట్ లో ఏం చూసాం, క్యాట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం, డేటా కూడా ఇన్సర్ట్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ నేను డేటా ఇన్సర్ట్ కంటే డైరెక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్ క్రియేట్, దాంట్లో డేటా ఏమి ఉండదు. ఇంకా టచ్ ఈజ్ ఓన్లీ టు క్రియేట్ ఏ 0 bytes ఫైల్. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఓన్లీ ఫైల్స్ మాత్రం క్రియేట్ చేయాలి, అవసరమైనప్పుడు నేను దాంట్లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాను. బట్ క్యాట్ ఏంది, ఫైల్ క్రియేట్ చేసామంటే ఖచ్చితంగా డేటా ఉంటుంది అంది. బట్ ఇక్కడ డేటా ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు యూజింగ్ టచ్ 0 bytes ఫైల్. లెట్స్ సీ దట్. See touch F7. దట్స్ ఇట్, ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఎల్ఎస్ కొడితే మీకు ఆ ఫైల్ కూడా కనబడుతుంది. టచ్ అని చెప్పేసి స్పేస్ ద ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది, బట్ ఆ ఫైల్ 0 bytes. అలా మీరు ఎన్ని ఫైల్స్ అని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మల్టిపుల్ ఫైల్స్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. F8, F9, S1. ఎట్ ఏ టైం మల్టిపుల్ ఫైల్స్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. We can create multiple files at a time with 0 bytes using touch command. Okay, that is what. Is it clear? This is the only thing of touch. Okay, next we'll see next two methods, that is nano and VI. Okay, let's see that. Nano VI రెండు మనము రియల్ వరల్డ్ యూజ్ చేస్తాం, బట్ క్యాట్ కూడా టచ్ ఎక్కువ యూజ్ చేయం. అంటే ఎక్కువ యూజ్ VI, తర్వాత మిగతా అవసరాన్ని బట్టి యూజ్ చేస్తాం. సో ఎడిటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఎడిటర్స్ నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, ఫోర్ మెథడ్స్ లో థర్డ్ మెథడ్ ఎడిటర్ అన్నా. సో మన విండోస్ లో కూడా ఎడిటర్స్ ఉంటాయండి. నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ఇవన్నీ ఎడిటర్స్. అండ్ మనకి ఈ విండోస్ రాకముందు డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండేది, దాంట్లో కూడా ఒక ఎడిటర్ ఉండేది, దాన్ని ఎడిట్ అంటాం. అది బ్లూ కలర్ లో ఉండేది ఇంతకుముందు. మీరు చూసారో లేదు, నా చిన్నప్పుడు నేను చూసాను. బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది, దాంట్లో డేటా ఎంటర్ చేయాలి, కంట్రోల్ ఎక్స్ కొట్టాలి, ఇవన్నీ ఉంటుంది అనమాట. దాంట్లో ఇది డాస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఎడిటర్ అలా ఉంటుంది అనమాట. సో అలాగే సేమ్ లైనక్స్ అండ్ యూనిక్స్ వచ్చేసరికి విఐ అండ్ నానో. విఐ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చి విజువల్ ఎడిటర్, నానో అండ్ నానో. ఓకే, సో అన్నిటికల్లా విఐలో అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మిగతా వాటిలో డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటాయి. విఐ తోటి ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, వ్యూ చేయొచ్చు, అపెండ్ చేయొచ్చు, మాడిఫై చేయొచ్చు, దట్స్ ఇవన్నీ చేయొచ్చు. అంటే క్యాట్ లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ని ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ప్లస్ క్యాట్ లో అపెండ్ చేసేటప్పుడు మనం డేటాని చూడము, ముందు డేటాని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో క్యాట్ లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ అన్ని ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ గా మారుతాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద క్యాట్, సారీ బిఐ.
నానో కూడా సేమ్ అలాగే వర్క్ అవుతుంది. నానో కూడా విల్ సీ బోత్ నౌ. సో విఐ ఎడిటర్ లో మనకి టోటల్ గా 3 మోడ్స్ ఉన్నాయండి. దట్ ఈస్ కమాండ్ మోడ్, ఇన్సర్ట్ మోడ్, ఎక్స్టెండెడ్ కమాండ్ మోడ్ అంట. ఓకే, ఈ 3 కమాండ్స్ గురించి ఫస్ట్ ప్రాక్టికల్ గా చూసిన తర్వాత దెన్ విల్ కమ్ టు హియర్. ఓకే, BI, the file name is to. Okay, then press enter. మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇప్పుడు స్క్రీన్, దట్ స్క్రీన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కమాండ్ మోడ్. ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు స్క్రీన్ చూస్తున్నారో ఈ స్క్రీన్ మీరు కమాండ్ మోడ్ లో ఉంటుంది. ఈ కమాండ్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయలేరు. ఓకే, సో ఇది కమాండ్ మోడ్. బిఏలో దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ మోడ్. అండ్ కమాండ్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయలేము. డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మనము ఇన్సర్ట్ మోడ్ లో ఉండాలి. ఇన్సర్ట్ మోడ్ లో ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు ప్రెస్ ఇన్సర్ట్. ఐ ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ కింద మీరు చూస్తే ఎస్ట్ న్యూ ఫైల్ అని ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఐ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇన్సర్ట్ అని వస్తుంది. ఓకే, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్. ఇది వచ్చిన దాని కింద ఇన్సర్ట్ అని. నౌ యూ కెన్ ఎంటర్ ద డేటా. ఇప్పుడు మీరు డేటాని ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఓకే, డేటా మీరు ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఇంకా కావాలంటే కూడా డేటా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు మీరు సేవ్ చేయడానికి మళ్ళీ కమాండ్ మోడ్లోకి రావాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ ఇట్, యూ నీడ్ టు కమ్ టు ద కమాండ్ మోడ్ వన్స్ అగైన్. దానికి మీరు ఎస్కేప్ కీ ప్రెస్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు ప్రెస్ ఎస్కేప్ కీ. అప్పుడు ఇన్సర్ట్ మోడ్ ఇక్కడ పోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు సేవ్ చేయాలి. దాన్ని ఎక్స్టెండెడ్ కమాండ్ మోడ్ అంటారు. ఓకే, ఎక్స్టెండెడ్ కమాండ్ మోడ్ ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ యూనిట్ ప్రెస్ ద షిఫ్ట్ కి ప్రెస్ చేసి అలాగే హోల్డ్ చేసి ఉంచి దెన్ ప్రెస్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ అక్కడ పడ్డ చూడండి కింద. అంటే మీరు షిఫ్ట్ కి ప్రెస్ చేసి ఉంచి దెన్ యూనిట్ ప్రెస్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్, దెన్ రిలీజ్ బోత్ కీస్. ఓకే, దెన్ టైప్ డబ్ల్యూ అంటే రైట్, క్విట్ అంటే సేవ్ చేస్తున్నాడు. రైట్ అండ్ క్విట్ అంటే సేవ్ అండ్ బయటికి రా, సేవ్ చేసి బయటికి రమ్మని. ఓకే, దెన్ అగైన్ సేమ్ ప్రెస్ ద షిఫ్ట్ కి. ఓకే, ప్రెస్ ద షిఫ్ట్ కి దెన్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్. సారీ, ఈ ముందేమో ఇది జస్ట్ కొటేషన్ లాగా, దెన్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఇక్కడ. ఓకే, షిఫ్ట్ దిస్ కోలన్, ఇది కోలన్ అంటారు, దీన్ని కోలన్ అని అంటారు. దెన్ లాస్ట్ ఏమో ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్. ఓకే, ఎలా సేవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్రెస్ ద షిఫ్ట్ కీ, హోల్డ్ ఇట్ అండ్ ప్రెస్ ద కోలన్ కీ, then release both the keys, then type WQ, where W is right, Q is quit, then again press the shift key, hold it and press the exclamatory mark key, then release the both, then press enter. It will be saved. First time users ఎవరైతే మీరు చేస్తారో కొంచెం హార్డ్ అనిపిస్తుంది, కానీ రాను అలవాటు అయితే ఇదే ఈజీ అనిపిస్తుంది. ఓకే, కావాలంటే మీరు వ్యూ కూడా చేయొచ్చండి. యూ కెన్ ఏబుల్ టు వ్యూ ఇట్. వ్యూ చూస్తున్నారు కదా, వ్యూ. సో అంటే క్యాట్ లో ఉన్నది ఇక్కడ కూడా వర్కౌట్ అయింది. దెన్ మోడిఫికేషన్ అన్నా కదా, మళ్ళీ అగైన్ ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, ఇప్పుడు మాడిఫై చేయాలంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ పాలసీ అనేదాన్ని ఇక్కడ తీసేస్తున్నాను. అగైన్ సేవ్ ఇట్. సేవ్ అంటే కమాండ్ మోడ్లోకి రావాలి, ప్లస్ ఎస్కేప్ కి, దెన్ అగైన్ షిఫ్ట్ కోలన్ WQ, దెన్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్, దెన్ ఎంటర్. మాడిఫై చేయొచ్చు. అపెండ్ కావాలంటే కూడా సేమ్ అపెండ్ కూడా చేయొచ్చు. సేమ్ అంతే, ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళి అపెండ్ చేయాలి. అపెండ్ మోడ్ మీరు చేయండి.
అపెండ్ మోడ్ మీరు చేయండి, అపెండ్ ఎలా చేయాలో మీరు చేయండి. ఓకే, సో మళ్ళీ అగైన్ S2 చూస్తే ఇప్పుడు డేటా చేంజ్ అవుతుంది చూడండి, ప్రైవసీ వరకే కనిపిస్తుంది, పాలసీ అనేది కనిపించట్లేదు. ఓకే, దెన్ సేవ్ ఇట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ VI editor. Now come to the Nano. So ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, the VI editor starts in command mode. Insert mode అంటే to enter text, we have to be in insert mode. Just type I and we'll be in insert mode. To exit from insert mode, press escape key, will take us to the command mode. Extended command mode ante it is used for save and quit or save without quit using colon WQ exclamation mark. ఇది ఎలా చేయాలి అంటే షిఫ్ట్ ప్లస్ ఇది ప్లస్ WQ ప్లస్ షిఫ్ట్ అగైన్ కోలన్ ఎక్స్క్లమేటివ్ మార్క్, ఈ విధంగా పని చేసుకోవచ్చు. దెన్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్, దట్ ఈస్ నానో ఎడిటర్. ఓకే, ద నానో ఎడిటర్ ఈజ్ ఎ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ free and open source text editor that usually comes pre-installed in modern Linux systems. సో ఈ నానో ఎడిటర్ అనేది ఇప్పుడున్న మన లైనక్స్ సిస్టమ్స్ లో అది బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చేస్తుంది, మనం ప్రత్యేకంగా దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బై డిఫాల్ట్ గా ఇట్ విల్ కమ్. సో ప్రీవియస్ గా లైనక్స్ సర్వర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వచ్చేది. రైట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్, ఆ నానో అనేది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది, దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడం. ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, లెట్స్ దట్ నానో అని చెప్పేసి ఏదైనా ఒక ఫైల్ నేమ్, సో S3 అనే ఒక ఫైల్ నేమ్ క్రియేట్ చేశాను. దెన్ ఇప్పుడు డేటా ఎంటర్ చేయాలి. యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ డేటా హియర్. ఓకే, డేటా ఎంటర్ చేశాను చూడండి. ఓకేనా, డేటా ఎంటర్ చేశాను. కావాలంటే ఇక్కడ మీరు సెకండ్ లైన్ లో కూడా వాడుకోవచ్చు. నౌ ఐ వాంట్ సేవ్ ఇట్. సేవ్ చేయాలంటే మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ మరి షిఫ్ట్ కోలన్ అవన్నీ ఏం వస్తుంది, జస్ట్ Ctrl+X. దెన్ కన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది, కన్ఫామ్ గా సేవ్ చేయాలి అవుతాను. ప్రెస్ Y, దెన్ ఎంటర్. దట్స్ ఇట్. నానోతో అది నానో స్పేస్ ఫైల్ నేమ్, ఎంటర్ ద డేటా, దెన్ టు సేవ్ ఇట్. దీంట్లో ఎలాంటి మోడ్స్ అనేది ఏం లేవు. ఓకే, ప్రెస్ Ctrl+X ఫర్ కన్ఫర్మేషన్ టు సేవ్, ప్రెస్ Y, దెన్ ఎంటర్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, this is about nano editor. So tomorrow we'll see that how to create a directory. We'll see the directory, how to create it. Then navigation ante ఆ డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళడం, మళ్ళీ దాంట్లో మల్టిపుల్ ఫైల్స్ కానీ మల్టిపుల్ ఫోల్డర్స్ కానీ క్రియేట్ చేయడం. దెన్ హౌ టు రిమూవ్ ఎ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ, కాపీ చేయడం, మూవ్ చేయడం, టాప్ కమాండ్, PS కమాండ్, దెన్ ఫైల్ పర్మిషన్స్. రేపు ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అవ్వాలి, రేపు టార్గెట్ ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఫైల్ పర్మిషన్స్. ఓకే, సో రేపు ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయితే దెన్ విల్ గో ఫర్ యూజర్ అండ్ గ్రూప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళొచ్చు ఎల్లుండి. సో అక్కడితో మనకు అయిపోతుంది. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ టీమ్, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? Hari, Madhukumar, Mani, Surateja, any questions? No, sir. Yeah. So then finally we'll close this. Then I will going to stop my instance as well. After it is stopped, then log out from this AWS console. Don't forget this.
Okay, team. Thank you. Thank you, everyone. We'll meet tomorrow again at same time. 8 కాదు సార్ 8:30. 8:30. Class will be 8:30. I think మీకు అడ్మిన్ పంపించారు అనుకుంటా టైమింగ్స్ కూడా 8:30 అని చెప్పి నిన్ననే Okay. పంపించున్నారు అనుకుంటా. సో చెక్ వన్స్ 8:30 డైలీ 8:30 to 9:30. Okay. Okay. Thank you, team. Thank you. We'll meet tomorrow again same time.